వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజేతం. నేను మహేష్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం ఆరూరు గ్రామ శివార్లో భారీ దారి దోపిడీ. హైదరాబాద్ వెళ్తున్న వారిని బెదిరించి 14 తులాల బంగారం 50,000 నగదు దోచుకెళ్లిన దుండగులు. ఆదిలాబాద్లో తెలంగాణ ఆదివాసీ సంఘాల ఆందోళన. ఆదివాసులకు పోడు భూముల పట్టాలు అందజేయాలని డిమాండ్. కోవిడ్-19 నివారణకు ఖజానా జ్యువెలరీ ముఖ్యమంత్రి సహాయానికి 4 కోట్ల విరాళం. చెక్కును సీఎం వైఎస్ జగన్ కు అందించిన చైర్మన్ కిషోర్ జైన్. నల్లమలలోని పాలేరు వాగు సమీపంలో 3 వన్యప్రాణి వేటగాళ్లు అరెస్ట్. దుప్పి మాంసంతో పాటు కారు 2 బైకులు స్వాధీనం చేసుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు. నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలం గొనుపెల్లి గ్రామంలో గ్రామస్తుల ధర్నా. మద్యం షాపును మూసేయాలని డిమాండ్. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే రాజేంద్రనగర్ మండల్ హసన్ నగర్ అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో గత 4 రోజుల నుండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ఉచిత కోవిడ్-19 యాంటీజెన్ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు. హసన్ నగర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ నేహా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రతిరోజు జరుగుతున్న టెస్టు గురించి వివరాలు తెలిపారు. Okay, this is Dr. Neha, medical officer from UPSC हसन नगर. So डेली इधर यहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा है. फर्स्ट डे हम लोग 100 किए तो उसमें से 20 पॉजिटिव थे. तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे जैसे ऑन एवरेज अभी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हम लोग 50 कर रहे हैं. उसमें से एटलीस्ट 4, 5 या कभी 8 भी पॉजिटिव आ रहे हैं. तो उन लोग के जो पॉजिटिव है हम लोग उनके प्राइमरी कॉन्टैक्टर्स को भी बुला रहे हैं, उन लोग का भी टेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट ये टेस्ट के बाद भी जो भी पॉजिटिव है उनको जो प्रिकॉशंस लेना है और क्या क्या और आगे टेस्ट करवाना है या मेडिसिन है वो सब हम लोग यहीं से सप्लाई कर रहे हैं. लोग जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है मैडम वो लोगों को मतलब होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल को प्रेफर कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स. उनको अगर सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड है तो उनको होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं. अगर नहीं सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन. अच्छा, ये जो हसन नगर के इलाके के लोग ही आ रहे हैं मैडम या फिर और कहीं से भी लोग आके यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हसन नगर ही नहीं दूसरे एरिया के भी आ रहे हैं. ये अर्बन है, रूरल एरिया के भी आ रहे हैं. स्पेशली पर डे कितना करने का आप लोग जो ठाने मैडम? एक्चुअली स्टार्टिंग में बोले थे 50, देन इट गॉट इंक्रीज विद इन 1 डे फॉर 100. फिर उसके बाद फिर 50 पे ही एवरेज है. सो एटलीस्ट हम लोग 50 to 70 डेली कर रहे हैं. तो अभी तक कितना पॉजिटिव केसेस आए हैं मैडम और टोटल कितने अब तक करे हैं आप? अब तक टोटल और कितने दिन से कर रही हो? कितने दिन? 4 डेज. 4 डेज से जी. 4 डेज से कर रहे हैं. हाँ. तो कितने पॉजिटिव कुछ आए आपको कुछ आइडिया है मैम इसके बारे में? हाँ, लाइक डिपेंडिंग ऑन द एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट या फिर रूरल एरिया के. यहाँ हसन नगर के ज्यादा लोग अभी उतने ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुए. अगर ये सिर्फ यहीं की अगर पब्लिक आ रही है लोकल तो उसमें आई थिंक वेरी मिनिमल लाइक 3 और 4 आर गेटिंग पॉजिटिव. दूसरे एरिया के जो भी आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहे हैं. ठीक है मैम. इस तरह से पॉजिटिव केसेस आने वालों के लिए मतलब जो भी आप देख रहे हैं टेस्ट करवा रहे हैं एज ए डॉक्टर आप पब्लिक को क्या सलाह देना चाह रहे हैं इस तरह इससे बचने के लिए? हर किसी को हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूज में, एड्स में और हर जगह मीडिया लाइक व्हाट्सएप के थ्रू हर तरीके से जो प्रिकॉशनरी लेवल्स बता रहे हैं वो चीज ही मेंटेन करने के लिए बता रहे हैं हम लोग. डिस्टेंसिंग सबसे फॉरमोस्ट है. एसिम्टोमेटिक रह रहे लेकिन इफेक्ट हो जा रहे तो वो एक चीज है. डिस्टेंसिंग सबसे बेस्ट चीज है इफेक्ट नहीं होने के लिए. उसके बाद है सेल्फ हाइजीन. जैसे आपके हाथ धोते रहो बार बार या फिर आप जो सो जिस तरीके से स्टीम लेते रहो, गार्गलिंग करते रहो, अपने आप को सेफ रखो, अननेसेसरी बाहर मत निकलो. ये सब प्रिकॉशंस दे रहे हैं. और इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए हेल्थी प्रोटीन डाइट लियो. विद द सेम यू कैन टेक विटामिन सी, ये सब चीजें. और जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से लोग ज्यादातर घर के बाहर नहीं निकल पाए तो जिस तरीके से उनको विटामिन D3 वगैरह नहीं मिली तो उनको हम विटामिन D3 वगैरह भी सप्लाई भी कर रहे हैं और उन लोगों को ये एडवाइस भी दे रहे हैं.
సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం ఆరూరు గ్రామ శివార్లో భారీ దారి దోపిడీ జరిగింది. కర్ణాటక నుంచి హైదరాబాద్ అర్ధరాత్రి కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ కుటుంబం ఆరూరు గ్రామ శివార్ రోడ్లో రోడ్ బేస్ పక్కన కారు ఆపడంతో కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వారిని బెదిరించి వారి వద్ద నుండి 14 తులాల బంగారం 50,000 నగదు దోచుకెళ్లినట్లు సమాచారం. విషయం తెలుసుకున్న పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. कर्नाटक से हैदराबाद को जाने वाला था वीज़ा काटने के लिए, और मैं यहाँ को रात 12 बजे इधर रेस्ट के लिए सो गया था, और सुबह 4 बजे 4:30 बजे वो 4 आदमी आको हमको सबको एक थप्पड़ मार को हम सब गोल्डन और अमाउंट सब ATM कार्ड मोबाइल लेके गया था। वो खेत में गया हो, और इसके हाईवे पेट्रोलिंग का गाड़ी आया है, वो देख को वो गया था। कितना सोना गया? 14 तोले। पैसे कितना गया? 56,000। ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసులకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పోడు భూముల పట్టాలు అందజేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ మహిళల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి పెందూరు పుష్పారాణి మాట్లాడుతూ ఆగస్టు 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివాసులు సాగు చేసిన పోడు భూముల పట్టాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తుడుందెబ్బ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బాపురావు, పెందూరు, అర్జున్, ప్రకాష్ ఆదివాసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఆదివాసులు సాగు చేస్తున్నటువంటి పోడు భూములలో అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ, అటవీ శాఖ అధికారులు ఇబ్బంది పెడుతూ, నానా హింసలు పెడుతూ, ఆ భూమి చిలుగు పడిందంటే ఆ భూమిలో పోవాలంటే ఒక పక్కన అధికారులు, ఒక పక్కన ప్రభుత్వము ఇన్ని రోజుల నుంచి 30-40 సంవత్సరాల నుంచి పోడు చేసుకుంటూ వస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులకు ఏదైతే మేము డిమాండ్ పెట్టుకున్నామో ఆగస్టు 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా అటవీ హక్కు పత్రాలు జారీ చేయాలనేసి మేము ఇంతకుముందు ITDAలో కూడా ధర్నా చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆగస్టు 9న హక్కు పత్రాలు జారీ చేయడం, వాళ్ళను చేస్తానడం, వాళ్ళను ఆ భూమిని అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పడంలో మేము సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గత సంవత్సరాల నుంచి ముడిపడి ఉన్నటువంటి సమస్యను ఈరోజు పరిష్కరిస్తానడం విషయం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీఎం గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆదివాసులు మీ పక్షాన ఉంటారు, మీతోటి మేము కూడా ఈరోజు జీవనం సాగిస్తున్నాం కాబట్టి మాకు కూడా ఆలోచన చేసి మా సమస్యను కూడా పరిష్కరించాలనేసి మేము కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వాలకు ఒకటే విన్నవించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే మేము ఆదివాసులు సాగు చేస్తున్నటువంటి భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, మన పట్ట భూములు ఈరోజు మేము సాగు చేస్తున్నట్టు భూములు కేవలం ఒక 2-3 ఎకరాలే ఉంటున్నాయి. అయితే ప్రభుత్వాలు ఏదైతే జప్తు చేస్తున్నాయి, ఇప్పుడు బొగ్గుగనులు కానివ్వండి, డోర్లీ, మన ఉల్లిపిట్ట అలాంటి గ్రామాలలో కొన్ని వేల ఎకరాల భూమి అన్యక్రాంతమైనా కానీ ఏ అధికారి కూడా, ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎప్పుడు స్పందించలేదు, వాళ్ళని అడ్డుకోలేదు. కానీ ఈరోజు మేము కేవలము మా పొట్టకుట్టి కోసము మేము 3 పూటలు భోజనం చేయాలంటే 5,000 లోపల పోవాలంటే అదే భూమి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. కాబట్టి మాకు ఈరోజు అడ్డుకుంటున్నారు. ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తున్నారు? మరి ప్రభుత్వాలకు ఎన్ని ఎకరాల భూములు పోతున్నాయి అక్కడ అడుగుతలేరే? ఆ భూములు చూడండి. బొగ్గు గనుల విషయానికి వస్తే అక్కడ దుమ్ము ధూళితో ప్రజలు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు నశించిపోతున్నాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి పంట పొలాలు మొత్తము సర్వనాశనం అవుతున్నాయి. కానీ అక్కడ అడుగుతలేరు, అధికారులు అడుగుతలేరు. కానీ ఆదివాసులు మాత్రం చేస్తున్నటువంటి భూముల మీదనే అందరి దృష్టి ఉంది. అంటే ఇది పెద్ద కుట్ర, ఆదివాసుల పైన పెద్ద కుట్ర అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము. అయ్యా
మీరు ఎక్కడో ఆ రోజు వచ్చారు, నిర్మల్ డిస్టిక్ లో వచ్చి బహిరంగ సభలో చెప్పడం జరిగింది, ఆదివాసులకు న్యాయం చేస్తాను, జానెడ్ జాగా కూడా వదలకుండా అందరికీ పట్టాలు ఇప్పిస్తాను, పోడు భూములకు పట్టాలు ఇస్తానని అన్నారు. మరి ఆ వాగ్దానం ఎడిపోయింది. ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందించి మరి వాళ్లకు ఆదివాసులకు న్యాయం చేస్తా, పట్టాలు ఇస్తా అన్నారు. మరి మీరెందుకు ఇప్పుడు స్పందించట్లేదు? మీరు ఇక్కడ ఆదివాసుల మీద ప్రేమానురాగం కనుక ఉంటే మాకు వెంటనే ఆగస్టు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం రోజు మాకు పట్టాలు ఇస్తారని చెప్పేసి మేము మీకు కోరుకుంటున్నాము, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అయ్యా, మేమేం అడగట్లేదు. ఈరోజు ఎంతో మంది ఆదివాసులు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు లేక అవస్థ లేక ఎక్కడో సీట్లో పోయి కూలి నాలి చేసి బతుకుతున్నారు. మరి మాకు మా భూములను కనీసం మాకు సాగు చేస్తే మేము 3 పూటలు తింటూ ఇక్కడే ఉంటాము. మరి మాకు జాబులు లేక మేము ఎక్కడ పోయి చేయడం అవసరమే లేదు. అది గుర్తుంచుకొని మాకు న్యాయం చేస్తారని మనవి చేస్తూ, అలాగే అల్లల్ల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు కూడా మరి ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ అతను మరి కెస్లపూర్ జాతరలో వచ్చి అటవీ భూమిని సాగు చేసిన రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చేస్తాను అన్నాడు. మరి మీ వాగ్దానం ఎడిపోయిందయ్యా. మీ జిల్లాలో అక్కడ సింగపూర్లో వచ్చినాము, అక్కడే సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ స్పందించట్లేదు. ఇలాంటి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు యావత్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కారం చేస్తారని, అలాగే మన కేసీఆర్ గౌరవ పెద్దలకి మీరు ఈ సమస్యను వివరిస్తారని చెప్పేసి మేము ఈరోజు కోరుకుంటూ, జై సేవ, జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ. కోవిడ్-19 నివారణలో భాగంగా సహాయ చర్యల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఖజానా జ్యువెలరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరపున 4 కోట్ల రూపాయలు విరాళం అందజేశారు. విరాళానికి సంబంధించిన చెక్కును ఖజానా జ్యువెలరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ కిషోర్ జైన్, డైరెక్టర్ అంకిత్ జైన్ కాంపు కార్యాలయంలో సీఎం వైఎస్ జగన్కి అందజేశారు. నల్లమలలోని పాలేరు వాగు సమీపంలో 3 వన్యప్రాణి వేటగాళ్లను అటవీశాఖ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి 2 అడవి పందులు, దుప్పి మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అటవీశాఖ నంద్యాల డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ ముర్తాజా, మొబైల్ పార్టీ రాణి, రత్న, ప్రభ ఆధ్వర్యంలో దాడులు నిర్వహించారు. తెలుగుగంగ 11వ బ్లాక్ సమీపంలోని పంట పొలాల్లో ఉచ్చులు వేసి 2 అడవి పందులను పట్టుకున్న సంఘటనలో బండి ఆత్మకూరు మండలం ఈర్నపాడుకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు, మహానంది మండలం గ్రామానికి చెందిన వెంకటరమేష్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా నంద్యాల మండలం కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన చంద్రప్పను అదుపులోకి తీసుకుని దుప్పి మాంసం, దుప్పి తల, దుప్పి కాళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని మహానందిలోని అటవీ పర్యావరణ కేంద్రానికి తరలించారు. 3 వ్యక్తులతో పాటు కారు, 2 బైకులు స్వాధీనం చేసుకుని విచారణ చేస్తున్నట్లు డిఆర్ఓ ముర్తాజా తెలిపారు. వేసుకో బాబు. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కౌతాల మండలంలో ఎస్ఐ నాగార్జున రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శాంతి కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సర్వమత పెద్దలు, అన్ని పార్టీల నాయకులు హాజరయ్యారు. కరోనా నేపథ్యంలో రాబో అన్ని మతాల పండుగలను కోవిడ్ నిబంధనలు అనుసరించి జరుపుకోవాలని కోరారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన రంజాన్ మరియు కాదర్ లింగస్వామి ఉర్సును ప్రభుత్వం ఆదేశాలు అనుసరించి విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా వ్యాధిని నిర్మూలించే దిశగా సహకారం అందించాలని కోరారు. దానికి తగిన విధంగానే మనకు కూడా పాజిటివ్ కేసులు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి. ఈరోజు ఆ రోజు లేదనుకున్న మన మండలం నుంచి కూడా పాజిటివ్ కేసులు డైలీ ఉంటున్నాయి ఏదో ఒక విలేజ్లో. మరి దాని అర్థం ఏమి, మనం కట్టుదిట్టంగా పకడ్బందీగా లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఒక కేసు కూడా లేదు. కానీ ఇట్లా ఈ విధంగా ఎన్ని రోజులని మనం ఆ విధంగా లాక్డౌన్ చేసి అన్ని స్తంభింపజేయగలము, అది కష్టమని భావించి గవర్నమెంట్ కూడా సడలింపు ఇచ్చింది. ఈ సడలింపు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో జనాలకు మనకు కంట్రోల్ లేకుండా పోయింది, కంట్రోల్ చేసే వ్యవస్థ లేకుండా పోయింది. మనం కూడా కొద్దిగా పోలీసు వ్యవస్థ కూడా గవర్నమెంట్ యొక్క ఉత్తర్వులను పాటించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి సడలింపు ఇచ్చేసి మనం డ్యూటీలో వేరే డ్యూటీలో నిమగ్నం కావడం జరిగింది. అదే పరిస్థితి బేస్ చేసుకొని కరోనా విజృంభించిపోయింది మన కౌతాలంలో కూడా. దానికి తోడు ఈ పండుగలు, ఉత్సవాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడానికి ఇలాంటి ఉత్సవాలు, పండుగలు, జనాలు గ్యాదర్ అయ్యేటువంటి ఏవైతే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో దానికి పండగ అనమాట. దానికి పండగ కరోనా, మాస్క్, శానిటైజర్, ఈ 3 మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మన రోజువారీ
అది భాగం చేసుకోవాలి, మన విధుల్లో భాగం చేసుకోవాలి. బయటకు పోతున్నామంటే మాస్క్ వేసుకోవాలి, మనిషికి దూరం పాటించాలి, శానిటైజర్ వేసుకోవాలి. ఏదైనా వస్తువులు ఎవరైనా ఇచ్చినట్టు తగిలినప్పుడు కానీ వస్తువులు తగలకోకుండా మనం మనుగడ సాగడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. ఖచ్చితంగా వస్తువులు ఒక చేతి నుంచి ఇంకొక చేతికి మారాల్సిందే. అవి మారినప్పుడే మనం మనుగడ సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి వస్తువులు తీసుకున్నప్పుడు, ఇచ్చేటప్పుడు, ఎక్కడైనా మనుషులు కనపరిచినప్పుడు, మనుషులతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి మీరు శానిటైజ్ చేసుకో. సాధ్యమైనంత వరకు ఆ కరోనా మహమ్మారిన ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి దేవుని దయ వల్ల, అల్లా దయ వల్ల, మన ఉరుకుంద ఈరణ స్వామి దయ వల్ల అవతాల మండలం ఇంకా డెత్ అనేది చూడలేదు. కరోనా బారి నుంచి డెత్ అనేది చూడలేదు. మనము చాలామంది బయట తిరిగి మేము డైలీ ఫైన్ కూడా వేస్తున్నాను, మాస్క్ లేని వాళ్ళకు ఫైన్ వేస్తున్నాము, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సాధ్యమైనంత వరకు మనం గట్టిగానే ఉన్నాం. అందువలన కొద్ది వరకైనా మనము దీన్ని వ్యాప్తిని, కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించగలుగుతున్నాం. ఇదే విధంగా మీరు స్వయంగా ఎవరికి వారు మేము కంట్రోల్లో ఉండాలా, బయటకు పోయినప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా వస్తువు తీసుకోవాలంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా, బయట ఏదైనా మనకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కోవాలంటే అక్కడికి పోయినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా. నెల్లూరు జిల్లా రాచర్లపాడు జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. 2 లారీలు ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కరోనా కాటేస్తుందన్న భయం కూడా లేకుండా మందుబాబులు మద్యం కోసం బారులు తీరడం ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. అది కూడా రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో తెరుచుకున్న మద్యం దుకాణాల ముందు క్యూ కడుతున్న మందుబాబులు ఆగడాలు అధికమవడంతో గ్రామస్తులు ఆందోళనకు దిగుతున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలం గొనుపెల్లి గ్రామంలో మద్యం షాపుకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తులు ధర్నాకు దిగారు. మద్యం కోసం ఎగబడుతున్న మద్యం బాబుల కారణంగా కరోనా వైరస్ విజృంభించే అవకాశాలున్నాయని తక్షణమే మద్యం దుకాణాన్ని మూయించాలని డిమాండ్ చేశారు. కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తక్షణమే అధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారిని ఏపీ పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుని సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు దర్శన ఏర్పాటు చేశారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలువల కొడాలి నాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో వ్యవస్థలు ఆర్థిక పరిస్థితులు కుదేలయ్యాయని వాటి నుంచి రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలని ప్రార్థించినట్టు తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపే శక్తిని జగన్ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలని ప్రార్థించానన్నారు. సార్ మాస్క్ తీస్తారు సార్. సార్ వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకోవడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం, ఈ దేశం, ఈ ప్రపంచంలో కోవిడ్తో అనేక వ్యవస్థలు, వ్యక్తులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా తయారైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాటన్నిటి నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పనిచేయటానికి ఆయన ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి, అదేవిధంగా మా గుడివాడ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ఆరోగ్యంతో, మంచి పంటలతో వారందరూ కూడా బాగుండాలని చెప్పి ఆ దేవుణ్ణి కోరుకోవడం జరిగింది. మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కాలంటే శ్రీనివాసుని ఆశీస్సులు ఉండాలన్నారు నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి. వీఐపీ విరామ సమయంలో శ్రీనివాసుని సేవలో కుటుంబ సమేతంగా రాంభూపాల్ పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు రాంభూపాల్ కుటుంబ సభ్యులకు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. అనంతరం మీడియాతో రాంభూపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కాలంటే స్వామివారి ఆశీస్సులతో పాటు జగన్ అభిష్టం కూడా ఉండాలని ఆయన తెలిపారు. మంత్రివర్గ విస్తృత జగన్ ఇష్టప్రకారం ఉంటుందని, రాజీనామా చేసిన మంత్రుల జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అదే సామాజిక వర్గం వారికి మంత్రి పదవులు దక్కుతాయని ఆయన అన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాను టోర్నడోలు చుట్టేస్తున్నాయి. తాజాగా యానంలో రొయ్యల చెరువులో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. న్యూ రాజీవ్ నగర్లో ఉన్న ఓ రొయ్యల చెరువులో సుడిగా చెరువులో ఉన్న రొయ్యలు చుట్టేసింది. సుడిగాలి బీభత్సానికి చెరువులో ఉన్న రొయ్యలు అమాంతం గాలిలోకి లేచాయి. రొయ్యలతో పాటు చెరువుపై ఒడ్డు ఉన్న వలలు, ఇతర సామాగ్రి కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. సుడిగాలి బీభత్సానికి భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని రొయ్యల చెరువుల యజమాని వాపోతున్నాడు. కాగా నెల రోజుల క్రితం భైరవపాలెంలోని సముద్రంలో ఏర్పడిన టోర్నడో చూసిన ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సముద్రంలోంచి నీరు ఆకాశంలోకి ఎదురెళ్లటం చూసి తమ సెల్ ఫోన్లో వీడియోలు తీశారు. అమెరికాలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ టోర్నడో తూర్పుగోదావరిలో కనిపించేసరికి ప్రజలు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురయ్యారు. చూస్తుంది వెళ్ళరా వచ్చేస్తుంది
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం ఆరూరు గ్రామ శివార్లో భారీ దారి దోపిడీ. హైదరాబాద్ వెళ్తున్న వారిని బెదిరించి 14 తులాల బంగారం 50,000 నగదు దోచుకెళ్లిన దుండగులు. ఆదిలాబాద్లో తెలంగాణ ఆదివాసీ సంఘాల ఆందోళన. ఆదివాసులకు పోడు భూముల పట్టాలు అందజేయాలని డిమాండ్. కోవిడ్-19 నివారణకు ఖజానా జ్యువెలరీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 4 కోట్ల విరాళం. చెక్కును సీఎం వైఎస్ జగన్ కి అందించిన చైర్మన్ కిషోర్ జైన్. నల్లమలలోని పాలేరు వాగు సమీపంలో 3 వన్యప్రాణి వేటగాళ్లు అరెస్ట్. దుప్పి మాంసంతో పాటు కారు 2 బైకులు స్వాధీనం చేసుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు. నెల్లూరు జిల్లా రాపూర్ మండలం గొనుపల్లి గ్రామంలో గ్రామస్తుల ధర్నా. మద్యం షాపును మూసేయాలని డిమాండ్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజం. నమస్కారం.